الختامي الذي صدر لاحقا على مشاركة كل من السعودية ومصر في القمة العربية المقررة بالكويت الأسبوع المقبل، كما اتفقا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. خلافات بشأن عقد قمة طارئة في الدوحة، مصر والسعودية تعطيان الأولوية لقمة في الكويت، وموسى يتحدث عن استمرار المشاورات حول دعوة قطر للقمة. Since the beginning of this war, the Israeli military says it has allowed in about 1,000 trucks worth of goods, talking about food, medicine, and else. That is about 54 trucks a day if you do the math. To put it in perspective, the United Nations says it needs about 500 trucks a day to meet the demands of its operations and the civilian population. So you can clearly see that even though Israel is saying it has opened a humanitarian corridor, we hear the comments by the Israeli foreign minister saying there is no humanitarian crisis in Gaza. The numbers really speak for themselves. 54 trucks a day, hardly making a difference for the aid organizations, for the people here dying to try to improve that situation. At least 3 Katyusha rockets have landed in the north of Israel today, although the exact location that they've landed is a bit unclear. We're not sure whether it's actually in Israel proper or whether it's in the occupied Golan Heights, but at least 3 have been fired. They landed in open areas. No one has been injured, and there hasn't as yet been any kind of confirmation or statement from the Lebanese side about who might have fired the rockets. But it's worth pointing out this is not the first time during the Gaza war that it's happened. Less than a week ago, there were rockets also fired from southern Lebanon. And just yesterday, on Tuesday, there was an incident on the border with Jordan towards the south of Israel, a shooting incident. So clearly Israel is feeling a bit uneasy about the fact that there are incidents now on its other borders at a time that very much the military efforts are concentrated on the southern border with Gaza. There's the UN, the United Nations, and its recent resolution on Gaza, which so far has had absolutely no effect whatsoever. Secretary General Ban Ki-moon is in the region to try to implement this effort. The country of Qatar has called for an emergency Arab League summit to be held on Friday, but one of the main players, Egypt, has rejected that proposal, instead calling for a consultation in Kuwait during the Arab Economic Summit. And then there's the Egyptian initiative. It proposes a long-term truce and the opening of the border crossings policed by an international force. But Hamas has serious reservations about the idea of foreign troops on its border and insists any ceasefire must be accompanied by an immediate pullout of Israeli troops. As I understand it, that they are not banned weapons. المستودع الرئيسي والتابع للمنظمة الدولية في قطاع غزة والذي تعرض للقصف الإسرائيلي قد تضرر بشدة جراء ضربه بما بدا أنها قذائف فوسفور أبيض لا يساوي رومان في الميدان أدنى شك بأنها كانت كذلك، وإذا كنتم تبحثون عن تأكيد فإن الأمر يبدو كذلك بالنسبة لي. أعلنت السلطة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس اعتذر عن حضور القمة الطارئة التي ستنعقد في الدوحة صباح اليوم من دون توضيح الأسباب. لقد طولب الشعب الفلسطيني أن يلتزم بما يسمى التهدئة وانتظار الفرج، ولكن من أين يأتي الفرج وحالنا على ما هو عليه على أي حال؟ فإن دعوتنا للقمة قائمة، وها نحن ننتظر من أجل غزة والقرار للقادة. وتشمل الاقتراحات القطرية العمل على وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن، ومن ثم انسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبعدها رفع الحصار وفتح المعابر، إضافة إلى خطوات أخرى تتعلق بتجميد المبادرة العربية للتسوية والدعوة لوقف التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وإنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة. فعلا هناك دمار هائل هنا في منطقة في حيثم الهواء، خاصة في الشارع الذي نقف فيه. نحن كنا نود لو أن الصورة أوضح، كنا أطلعناكم على حجم الدمار والخراب أحدثه الاشتباكات التي وقعت البارحة عندما دخلت الدبابات الإسرائيلية والقوات الإسرائيلية على هذه المنطقة وهذا الشارع تحديدا. الجرافات والدبابات الإسرائيلية تقريبا جرفت شارعين أو 3 شوارع بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. قمة غزة الطارئة الدوحة 16/1/2009. 1. أولا إدانة إسرائيل بشدة لعدوانها الوحشي على قطاع غزة واستمرارها فيه. ثانيا مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع أشكال العدوان في قطاع غزة وبالانسحاب الفوري وغير المشروط والشامل لقوات الاحتلال. ثالثا تحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية الدولية
بموجب القانون الدولي عن ارتكاب العدوان وجرائم الحرب وإبادة الجنس البشري. رابعا، التأكيد على الفتح الفوري والدائم لكافة المعابر للأفراد ومواد المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والوقود والعلاج الطبي، وتوزيعها دون عراقيل في جميع أنحاء القطاع. خامسا، التأكيد على ضرورة رفع الحصار غير المشروع عن قطاع غزة بما فيه إنهاء كافة القيود على حركة الأشخاص والأموال والبضائع، وفتح المعابر والمطار وميناء غزة البحري، ودعوة جميع الدول لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتحقيق ذلك. سادسا، دعوة جميع الدول تقديم مواد الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى سكان قطاع غزة. سابعا، دعوة الدول العربية والدول المحبة للسلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشكيل جسر بحري لنقل مواد الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة. ثامنا، إنشاء صندوق لإعادة إعمار غزة وتثمين تبرع دولة قطر لهذا الصندوق. تاسعا، دعوة الأطراف الفلسطينية إلى التوافق وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. عاشرا، دعوة الدول العربية لتعليق المبادرة العربية للسلام التي أقرت في القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002، ووقف كافة أشكال التطبيع بما فيها إعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية.